তাহলে আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট প্রবাবল ডায়াগনোসিস? মানে 32-year-old woman is referred with a 2-week history of blurred vision, unsteady gait, and numbness in the right hand. She has experienced similar short-lived attacks in the past. 1 year ago, she abruptly lost functions in the left hand, which returned to the normal after 5 days. On examination, she has bilateral horizontal nystagmus and generalized hyperplasia. There is reduced vibration sense in the limbs and central scotoma. The brain MRI shows multiple lesions in the white matter with no surrounding edema at the periventricular area and cerebellum. তাহলে পেশেন্টের মাল্টিপল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিটের অ্যাটাক আছে এবং স্পন্টানিয়াসলি রিকভারির হিস্ট্রি আছে। এখন আসছে ব্লাইং অফ ভিশন নিয়ে, আনস্টেডি গেট নিয়ে। এর আগে রাইট লিম্বে হিস্ট্রি আছে, লেফট লিম্বে হিস্ট্রি আছে, মাল্টিপল। তাহলে রাইট অ্যান্সার আছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। তাহলে এই ধরনের যদি বিজারি প্রেজেন্টেশন থাকে, যেগুলো অ্যানাটমিক্যাল লোকেশন দিয়ে মিলানো যায় না এবং স্পন্টানিয়াসলি রিকভারি হয়ে যায়, তাহলে মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। এমআরআই করলে পেরিভেন্ট্রিকুলার এরিয়াতে লেশন পাওয়া যায়, হোয়াইট ম্যাটার লেশন পাওয়া যায় ইউজুয়ালি। তাহলে এটা ডায়াগনোসিস হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। Which one of the following is the most likely explanation of this clinical scenario? The 75-year-old man is noted by his family to be increasingly confused, and for the last 12 months, things have been worsening. His mental state fluctuates considerably, and he appears to be hallucinating at times. His daughter commented that his gait has been abnormal over the preceding months and that his GP had tried a tablet for nocturnal confusion that apparently made him much worse. On examination, he has a mini mental score 20/30, generally increased tone and difficulty in performing rapidly alternating movements. His tendon reflexes are normal, plantar response normal, no primitive reflexes are detected. তাহলে 75 years old, fluctuating mental state, এর সাথে আছে হ্যালুসিনেশন, আর তাকে ট্রিটমেন্টের পরে কন্ডিশন আরো খারাপ হয়েছে, ওয়ার্সেনিং আফটার ট্রিটমেন্ট। তাহলে এটা হচ্ছে টিপিক্যাল সিনারিও ফর লিও বডি ডিমেনশিয়া। তাহলে কোনো পেশেন্টের যদি ডিমেনশিয়া থাকে বা কনফিউশনাল স্টেট থাকে, এর সাথে যদি হ্যালুসিনেশন থাকে এবং কনফিউশনাল স্টেটটা যদি ফ্ল্যাকচুয়েটিং হয়, তাহলে ফ্ল্যাকচুয়েটিং মেন্টাল স্টেট এটা দুই জায়গায় পাওয়া যায়। একটা যে লিও বডি ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে ফ্ল্যাকচুয়েশন হতে পারে, আর একটা পাওয়া যাচ্ছে সাবডুয়াল হেমাটোমার ক্ষেত্রে অনেক সময় এরকম পাওয়া যায়। আর আরেকটা এখানে ক্লু দেওয়া আছে, নক্সিনাল কনফিউশন has been worse after taking tablet. তাহলে অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগস গুলা ইউজুয়ালি কি করে, লিভার ডিমেনশিয়া ফিচার্স গুলো অ্যাগ্রাভেট করে। তাহলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে হ্যালোপেরিডল অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগস গুলো ইউজুয়ালি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। তাহলে কোনো পেশেন্টের যদি ডিমেনশিয়ার সাথে হ্যালুসিনেশন থাকে অথবা পার্কিনসন লাইক ফিচার্সের সাথে হ্যালুসিনেশন থাকে, তাহলে ডায়াগনোস হবে ডিমেনশিয়া উইথ লিও বডিস। আর এখানে একটা জিনিস মনে রাখা লাগবে যে এই ডিসগুলোর ক্ষেত্রে হ্যালোপেরিডল কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। What is the most likely diagnosis? A 53-year-old hospital porter is referred to you with aching and fatigue in his legs. His symptoms started 2 months ago with difficulty walking upstairs. On direct questioning, he says it takes him increased effort to get dressed. He also complains of a dry mouth, but there are no speech or swallowing difficulties. On systemic questions, he has a long history of mild breathlessness on exertion and chronic cough that he attributes to his heavy smoking. However, over the 2 weeks, he has noticed blood sticks in his sputum. On examination, he has a predominantly proximal weakness, more so on the left. Deep tendon reflexes are depressed but improved with repeated muscle contraction. No sensory sense or extraocular muscle abnormalities. Diagnosis কি? তাহলে 53 years old,
কাফ আছে, হিমোপটাইসিস আছে, প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি আছে, আরেকটা কি বলছে ইম্পর্টেন্ট গুলো, রিফ্লেক্সেস ইমপ্রুভড আফটার মাসেল কন্ট্রাকশন। তাহলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে ল্যাম্বার্ট-ইটন মাইস্টেনিক সিনড্রোম। তাহলে পেশেন্টের কাফ এবং হিমোপ্টাইসিস যেটা আছে এটা হচ্ছে একটা ক্লু দিছে যে এটা লাং ক্যান্সার হওয়ার পসিবিলিটি বেশি। পেশেন্টের প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি আছে এবং রিফ্লেক্সগুলো ইমপ্রুভ হইতেছে আফটার মাসেল কন্ট্রাকশন। তাহলে এটাও একটা প্যারানিউপ্লাস্টিক ফিচার ল্যাম্বার্ট-ইটন মাইস্টেনিক সিনড্রোম, বাট প্যারানিউপ্লাস্টিক নিউরোপ্যাথি না। নিউরোপ্যাথির ক্ষেত্রে এরকম রিফ্লেক্সগুলা মাসেল কন্ট্রাকশনের পরে ইমপ্রুভ হওয়ার কথা না। সেকেন্ড একটা ক্লু হচ্ছে এখানে পেশেন্টের একটা কমপ্লেন আছে ড্রাই মাউথ। এটা ইন্ডিকেট করে অটোনমিক ডিস্টারবেন্স। তাহলে অটোনমিক ডিস্টারবেন্স এটা হচ্ছে ল্যাম্বার্ট-ইটনের ফিচার্স। তাহলে কোনো পেশেন্ট যদি এরকম হিস্ট্রি থাকে যে রিফ্লেক্স অর মাসল পাওয়ার ইমপ্রুভড আফটার মাসল কন্ট্রাকশন, তাহলে এটা হচ্ছে মোস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ ল্যাম্বার্ট-ইটন মাইস্টেনিক সিনড্রোম। এখানে অ্যান্টিবডি কোনটা ফর্মেশন হবে? পিরিসিনাপটিক ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল। তাহলে পিরিসিনাপটিক ক্যালসিয়াম চ্যানেল এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি ফর্মেশন হবে। ওকে। আচ্ছা, নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করলে কি ধরনের চেঞ্জ পাওয়া যাবে? ইনক্রিমেন্টাল নাকি ডিক্রিমেন্টাল? Incremental change. Excellent. Which one of the following is the initial investigation most likely to provide a diagnosis? The 40-year-old man has been complaining for the last 2 months of progressively unsteady gait. He also reported an attack of blurring vision 2 years ago, which lasted for 3 weeks. He is known to drink 50 units of alcohol weekly. On this most recent visit to the GP, he has complained of more unsteadiness. Examination revealed bilateral reduced or absent reflexes in lower limbs, increased tone and spastic weakness. There is loss of pinprick and light touch and joint position sensation in both feet. He has impaired vibration sensation to the anterior superior iliac spines bilaterally. Examination of eye movement and visual field appears normal. তাহলে পেশেন্টের 40 ইয়ার্স বয়স, মেইন কমপ্লেন হচ্ছে আনস্টেডিনেস। আর কি আছে? রিফ্লেক্স ডিমিনিশড বাট টোনটা হচ্ছে ইনক্রিজড অ্যান্ড স্পাস্টিক উইকনেস। এর সাথে কি আছে? পেইন, টাচ অ্যান্ড ভাইব্রেশন সেন্সরি লস আছে। এবং দুইটা হচ্ছে বাইল্যাটারালি। তাহলে পেশেন্টের সমস্যা কি আছে? আপার মোটর নিউরন লেশনের ফিচার আছে লাইক স্পাস্টিসিটি ইন কেস স্ট্রং, দেন অ্যাবসেন্ট রিফ্লেক্স মানে লোয়ার মোটর নিউরনের ফিচার আছে, আর সেন্সরি নিউরোপ্যাথি আছে। আর কি আছে? গেট ডিস্টারবেন্স আছে। এবং সিম্পটমস গুলা বাইল্যাটারালি। তাহলে এখানে আপার মোটর লোয়ার মোটর দুইটাই এবং সাথে সেন্সরি নিউরোপ্যাথি তিনটার সাথে পাওয়া যায় কোন ডিজিজে? এখানে যেগুলো আছে ডি। তাহলে এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে পেশেন্টের লোয়ার মোটর নিউরন লেশনের ফিচার আছে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ফিচার আছে।
লাইক দ্য পেইন, টাচ, ভাইব্রেশন, পজিশন সেন্স লস আছে এবং এগুলা আপ টু আইলিড ক্রেস্ট একটা লেভেল পর্যন্ত। তাহলে এটা হচ্ছে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ফিচার্স। তাহলে যে পেশেন্টের পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আছে সেই পেশেন্টের সিটি ব্রেন এমআরআই ব্রেন করে তেমন কোনো লাভ নেই। বাকি থাকলো 3টা। থাইরয়েডের ক্ষেত্রে আপার মোটো, লোয়ার মোটো, গেট ডিস্টার্বেন্স 3টাই পাওয়া যাবে এমন আনলাইকলি। নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি এটা করেও তেমন কিছু এখানে পাওয়া যাবে না। নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি ইউজুয়ালি আমরা করি 2টা ডিজিজের ক্ষেত্রে আমাদের পরীক্ষায় আসে, একটা হচ্ছে মাইসথিনিয়া গ্রাভিস আর একটা হচ্ছে ল্যাম্বার্ট-ইটন সিনড্রোম। এই দুটো কোনো কিছু দিয়ে এটাতে ব্যাখ্যা করা যায় না। এখন আসি B12 ডেফিসিয়েন্সি। তাহলে B12 দিয়ে এগুলো সবগুলো ব্যাখ্যা করা যায়। B12 এ যদি সাব অ্যাকিউট কম্বাইন্ড ডিসঅর্ডার অফ স্পাইনাল কর্ড হয়, সেক্ষেত্রে আমরা বোথ আপার মোটর এবং লোয়ার মোটর নিউরন ফিচার্স 2টাই পাইতে পারি। দেন হচ্ছে ভাইব্রেশন পজিশন লস হতে পারে। আর B12 যেহেতু পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি করে, সো আদার মোটালিটিস অফ সেন্সেশন এগুলো লস হতে পারে। তাহলে এখানে আমরা B12 লেভেলটা দেখলে আমরা ডায়াগনোজ করতে পারবো। আর এই পেশেন্ট আছে মোস্ট লাইকলি B12 ডেফিসিয়েন্সি আছে। তাহলে এই প্যাটার্ন গুলো আমাদের একটু মনে রাখা লাগবে। শুধু মোটর সিস্টেম ইনভলভমেন্ট হলে কোনটা চিন্তা করব, আপার মোটর লোয়ার মোটর 2টা ইনভলভমেন্ট হলে কোনটা হবে, আপার মোটর লোয়ার মোটর এর সাথে সেন্সরি ফিচার যদি অ্যাড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি চিন্তা করব। এবার 35-year-old man presents to the emergency department complaining of severe pain in his lower back after lifting a heavy box at work. The pain radiates to his right buttock and thigh. He had no urinary symptoms. On examination, he can straight leg raise to 90 degrees on the left side, but only 30 degrees on the right. Sciatic stress test is positive. He has difficulty plantar flexing his right ankle and has abnormal sensation on the plantar aspect of the foot. His right ankle reflex is absent, but all other reflexes are normal. There is no other sensory disturbance. তাহলে পেশেন্টের একটা হেভি বক্স উঠা থেকে লোয়ার ব্যাক পেইন তৈরি হয়েছে, যেটা রেডিয়েশন আছে রাইট সাইডে, লো ব্যাক পেন উইথ রেডিয়েশন। এর সাথে কি সমস্যা আছে, প্ল্যান্টার ফ্লেকশনের সমস্যা হইতেছে আর প্ল্যান্টার অ্যাঙ্কেল রিফ্লেক্সটা অ্যাবসেন্ট। আর সেন্সেশন লস হয়েছে কোথায়, প্ল্যান্টার রেসপেক্টে। তাহলে আমাদের অ্যাঙ্কেল রিফ্লেক্সের রুট ভ্যালু করতো L5 না L5 না S1 yes। তাহলে অ্যাঙ্কেল রিফ্লেক্সের রুট ভ্যালু হচ্ছে মেইনলি S1। প্ল্যান্টার ফ্লেকশন এটাও করে হচ্ছে S1, প্ল্যান্টার স্পেক্টার সাপ্লাই দেয় S1। তার মানে এই পেশেন্ট হচ্ছে S1 রুটটা কম্প্রেশন হয়েছে। তাহলে S1 রুট কম্প্রেশন হলে ডিসকোল্যাপস কোথায় হতে পারে, L5S1। তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে L5S1 ডিসকোল্যাপস। L4 L5 হলে সেক্ষেত্রে ইনভলভমেন্ট হতো L5 নার্ভ রুট। L5 নার্ভ রুটের মেইনলি সাপ্লাই আছে ডরসাম অফ দ্য ফুট মানে অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে। আর সেক্ষেত্রে উইকনেস হয় ইউজুয়ালি ডরসিফ্লেকশন এবং ফুট ড্রপ হয়। তাহলে ফুট ড্রপ হলে L5 ইনভলভমেন্ট, আর যদি হচ্ছে যে ডরসি এই প্ল্যান্টার ফ্লেকশন ইনভলভমেন্ট হয় আর প্ল্যান্টার রিফ্লেক্স অ্যাবসেন্ট হয়, অ্যাঙ্গেল রিফ্লেক্স অ্যাবসেন্ট হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে S1। তাহলে S1 ইনভলভমেন্ট হলে L5S1 ডিসকোল্যাপস আর L5 হলে L4 L5 ডিসকোল্যাপস। কমন পেরিনাল নার্ভ পলসি হলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফুট ড্রপ পাওয়া যাবে। তার মানে পেশেন্টের ডরসিফ্লেকশনটা উইকনেস হবে, আর হচ্ছে যে সেন্সরি লস হবে ডরসাম অফ ফুটে মানে সামনের দিকে, আর S1 হলে পিছনের দিকে। আর কর্ডোকেন হলে তো এর সাথে স্যাডেলেন্স শেয়ার থাকবে, অন্যান্য ফিচার্স গুলো থাকবে, এটার সাথে রিলেটেড নয়। এবার সে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থেরাপি। A 72-year-old man is admitted to the emergency department after eating some tinned salmon.
You understand that the salmon was subject to a withdrawal warning. He says that his symptoms began with blurred vision and were then followed with difficulty speaking and swallowing, which caused him to come to the hospital. By the time he arrived at the hospital, he has demonstrable shoulder weakness as well as bilateral blood vision, failure of accommodation and dilated pupil. তাহলে পেশেন্ট হচ্ছে 72 ইয়ার্স ওল্ড, খাইছে সে টিন স্যালমন, যেটা তার খাওয়া নিষেধ ছিল আর কি, মানে ওয়ার্নিং ছিল যেটা খাবারে কোনো একটা সমস্যা আছে। আর পেশেন্ট এখন প্রেজেন্ট করছে কি নিয়ে? ডিফিকাল্টি স্পিকিং অ্যান্ড সোয়ালোইং। তার মানে বালবার মাসেল ইনভলভমেন্ট হয়েছে। এর সাথে আছে ব্লাড ভিশন, failure of accommodation and dilated pupil. তার মানে ওগুলো নার্ভ ইনভলভমেন্ট হয়েছে। তাহলে একটা পেশেন্ট টিন ফুড খাওয়ার পরে তার হচ্ছে বালবার মাসেল ইনভলভমেন্ট হয়েছে, ক্রেনাল নার্ভগুলো পলসি হয়েছে, এন্ড আপার লিম্ব উইকনেস আছে, শোল্ডার উইকনেস আছে। তার মানে ডিসেন্ডিং টাইপ অফ উইকনেস, বডি আপার পার্টস আগে ইনভলভমেন্ট হয়েছে, ক্রেনাল নার্ভগুলো ইনভলভমেন্ট হয়েছে। তাহলে ডায়াগনোসিস কি এখানে? তাহলে এটা ডায়াগনোসিস হচ্ছে বোটুলিজম। তাহলে বোটুলিজমের ক্ষেত্রে দুইটা রিস্ক ফ্যাক্টর থাকতে পারে, একটা হইতে পারে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজে, আর একটা হইতে পারে আফটার টেকিং ক্যান বা টিন ফুড। তাহলে এই ধরনের স্টোরড ফুডে অনেক সময় ক্লোস্ট্রিডিয়াম বোটুলিজম গ্রো হইতে পারে, সেখান থেকেও পেশেন্টের বোটুলিজম হইতে পারে। তো যদি কোনো পেশেন্টের ডিসেন্ডিং উইকনেস থাকে এই ধরনের, তাহলে আমরা কয়েকটা জিনিস আমরা ডিড রাখতে পারি। একটা হচ্ছে বোটুলিজম ডিসেন্ডিং উইকনেস করে, বোটুলিজম। আরেকটা হচ্ছে মিলার ফিশার সিনড্রোম, দেন হচ্ছে স্নেক পয়জনিং, আরেকটা হচ্ছে ওপিসির কমপ্লিকেশনস। ওপিসি পয়জনিং এর যে একটা ডিলেড নিউরোপ্যাথি হয়, ওইটা হচ্ছে যে আগে হচ্ছে আপার বডির আপার পার্ট আগে ইনভলভমেন্ট করে। তাহলে ডিসেন্ডিং উইকনেস বা বডি আপার পার্ট গুলোতে আগে ইনভলভমেন্ট হয়, লাইক ক্রেনিয়াল নার্ভ আগে ইনভলভমেন্ট হইতেছে, ভালভার মাসল আগে ইনভলভমেন্ট হইতেছে, পেশেন্টের ডিপ্লোপিয়া, ডিসপেজিয়া এগুলো আগে ডেভেলপ করতেছে। তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের ডিফারেন্সিয়াল রাখবো। একটা হচ্ছে বোটুলিজম, মিলার ফিশার সিনড্রোম, তারপর হচ্ছে স্নেক পয়জনিং, আর একটা হচ্ছে ওপিসি ডিলেড, যেটা ডিলেড অথবা ইন্টারমিডিয়েট যে কোনো একটা, মানে ওপিসি কমপ্লিকেশন যেটা আর কি। তাহলে এখানে ডায়াগনোস হচ্ছে বোটুলিজম। তাহলে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে হেপ্টাভেলেন্ট অ্যান্টিটক্সিন। তাহলে বোটুলিজমের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে, একটা হচ্ছে ক্যান বা টিন ফুড বা যে কোনো স্টোরড ফুড, আর একটা হচ্ছে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজ। Then আসে which one of the following best describes the diagnosis? তাহলে 50-year-old man presents with a 6-day history of poor balance, oceanic double vision, and slurred speech. The symptoms began after a flu-like illness. On examination, he has impaired eye movement in all directions of gaze, mild dysarthria, and bilateral ataxia. None of his tendon reflexes can be elicited, and the plantar responses are flexor. তাহলে 50-year-old, হিস্ট্রি হচ্ছে 6 days, কি আছে ডাবল ভিশন, স্লারিং অফ স্পিচ, কারণ এখানে হচ্ছে আপার পার্ট লাগে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে, স্লারিং অফ স্পিচ। এর সাথে কি আছে? অ্যাটাক্সিয়া আছে, আর হচ্ছে ডিমিনিশ রিফ্লেক্স। এখানে কিন্তু বডির আপার পার্ট আগে ইনভলভমেন্ট হয়েছে, এখানে ডাবল ভিশন মানে তা হচ্ছে আই ইনভলভমেন্ট আগে হয়েছে, ক্রিনাল নার্ভগুলা, স্লারিং অফ স্পিচ
তার মানে হচ্ছে বাল্বার মাসলগুলো ইনভলভমেন্ট হয়েছে আগে। এর সাথে আছে অ্যাটাক্সিয়া, রিফ্লেক্সটা ডিমিনিশড। তাহলে অ্যাটাক্সিয়া, অ্যারিফ্লেক্সিয়া আর হচ্ছে অপথ্যালমোপ্লেজিয়া। ডায়াগনোস হচ্ছে মিলার ফিশার সিনড্রোম। তাহলে একটু খেয়াল করে দেখতে হবে। এআইডিপি তে ইউজুয়ালি হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং টাইপ অফ উইকনেস হবে, মানে আগে লোয়ার লিম্বগুলো ইনভলভমেন্ট হবে, আই ইনভলভমেন্ট খুবই রেয়ারলি লেটার কেস হবে, এবং এর হওয়ার আগে রোগী মারা যেতে পারে, কারণ স্প্রে মাসগুলো ইনভলভমেন্ট হয়ে যাবে এর আগেই। তাহলে এরকম যদি সাডেন অনসেট অফ ডিপ্লোপিয়া দেখেন, ডিপ্লোপিয়া, স্লাইডিং অফ স্পিচ, ব্লারিং অফ ভিশন, তাহলে আবারও বলতেছি, 1 নম্বরে বোটুলিজম একটা মাথায় রাখতে হবে, মিলার ফিশার সিনড্রোম একটা, 3 নম্বর হচ্ছে স্নেক বাইট মাথায় রাখতে হবে, 4 নম্বর ওপিসি কমপ্লিকেশনটা রিয়ারলি আসে, মাইস্টেনিয়া গ্র্যাভিসটা মনে রাখতে হবে। তাহলে এই 4টা কেসে পেশেন্টের ডিপ্লোপিয়া, তারপর হচ্ছে ডিসফেজিয়া, ডিজার্থিয়া, এই কমপ্লেইনগুলো ইউজুয়ালি আগে হয়, এবং 4টা ক্ষেত্রে পেশেন্ট অ্যাকিউট বা সার্ভিক প্রেজেন্টেশন আসতে পারে। তাহলে এখানে ডায়াগনোসিস হচ্ছে মিলার ফিশার সিনড্রোম। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন, মিলার ফিশার সিনড্রোমে কোন অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়? অ্যান্টি জিকিউ1 অ্যান্টিবডি, এক্সেলেন্ট। তাহলে মিলার ফিশার আমরা পাবো অ্যান্টি জিকিউ1 অ্যান্টিবডি। What is the likely anatomical location of the pathology? 23-year-old woman complains of double vision. On horizontal eye movement examination, she has nystagmus of the left eye and impaired adduction of his right eye. When she tries to look at the left, her other eye movements are normal. তাহলে পেশেন্টের মেইন কমপ্লেইন আছে ডাবল ভিশন, লেফট আই নিস্টেগমাস, আর রাইট আই অ্যাডাকশন ফেলার আছে। তাহলে অ্যান্সার আছে 6%। এখানে আছে রাইট মিডিয়াল লংসেল ফেসিকুলাস। তাহলে আমরা আগের ক্লাসে বলছিলাম এই ধরনের যে 2 আই ফিচার্স থাকে, তাহলে যে আই অ্যাডাকশনের প্রবলেম হচ্ছে সেই সাইডে মিডিয়াল লংসেল ফেসিকুলাসটা লেশন আছে। তাহলে রাইটে যদি অ্যাডাকশনের সমস্যা থাকে তাহলে রাইট মিডিয়াল লংসিনাল ফেসিকুলাসে ডিফেক্ট, আর যদি লেফট আই থাকে তাহলে লেফট মিডিয়াল লংসিনাল ফেসিকুলাসে লেশন। হোয়াট ইজ দ্য লাইকলি অ্যানাটমিক্যাল লোকেশন? সরি, এটা তো অলরেডি করে ফেলছি আমরা, এক কোশ্চেন দুইবার আসছে। Which one of the following neurotransmitter, if reduced, is most likely to cause Parkinson disease? তাহলে পরীক্ষার এরকম কিছু সহজ কোশ্চেনও পাবেন। তাহলে পার্কিনসন ডিজিজে কোন নিউরোট্রান্সমিটার কমে যায়? এই ডোপামিন। তাহলে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো সহজ কিছু কোশ্চেন টাইম সেভ করার জন্য হেল্প করবে। Which of the following medications would be the first line treatment? তাহলে 55-year-old man presents with a resting tremor of his right arm. You also note that he has a shuffling gait and freezes when he crosses the door. When he enters the consulting room, his symptoms are interfering with his passion for walking. A diagnosis of idiopathic Parkinson's disease is made. এক্সেলেন্ট। তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কোকাইলডোপা। এখানে আছে লেবোডোপা এবং কার্বিডোপা, বা লেবোডোপা এবং একটা হচ্ছে বেনসাজাইড, সম্ভবত একটা কম্বিনেশন থাকে, মানে ডোপা ডিকার্বোক্সিলেজ ইনহিবিটর। তাহলে কম্বিনেশন ড্রাগ হচ্ছে ফার্স্ট চয়েস আমাদের। Which one of the following medications is most likely to be taking? A 42-year-old man has been taking anti-epileptic medication for a number of years. He has been managed in primary care as he has suffered no further effects, but is concerned about a number of other symptoms that have appeared over the past few years. He says that a number of lumps and bumps have appeared around his neck, jaw, and axilla, and has also started to develop unpleasant contracture of the little fingers. Finally, the last straw has been pins and needles in both feet.
On examination, he has bilateral Dupuytren contracture, more marked on the left than right. There is lymphadenopathy of the neck and axilla. You can also demonstrate a stalking neuropathy with numbness over the both feet. তাহলে মেইন কাইন্ড হচ্ছে পেশেন্ট অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ পাচ্ছে। এখন আসছে নিউরোপ্যাথি নিয়ে, লিম্ফেডেনোপ্যাথি নিয়ে, আর সাথে ডুপিট্রিন কন্ট্রাক্টর আছে। এক্সেলেন্ট। তাহলে ফিনাইটাইন হচ্ছে ড্রাগ যেটা নিউরোপ্যাথি করতে পারে, লিম্ফেডেনোপ্যাথি করতে পারে। তাহলে হেমাটোলজিতে একটা বক্স আছে জেনারেলাইজড লিম্ফেডেনোপ্যাথি কজ, ওখানে একটা ড্রাগের নাম দেওয়া আছে ফিনাইটাইন। আবার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কোন কোন ড্রাগ করে, এর মধ্যে আছে ফিনাইটাইন। তাহলে এই দুটো খুবই কমন, নিউরোপ্যাথি করতে পারে লং টার্মে এবং লিম্ফেডেনোপ্যাথি করতে পারে। ডুপিট্রিন কন্ট্রাক্টর একটু আনলাইকলি, এটা আমি আজকে ফার্স্ট দেখছি। তবে এই দুটো পরীক্ষা আসে আর কি, যে লিম্ফেডেনোপ্যাথি কে করে আর নিউরোপ্যাথি কে করে। তাহলে অ্যান্টিএপিলেটিক মেডিকেশনের মধ্যে ফিনাইটাইন হচ্ছে লিম্ফেডেনোপ্যাথি করতে পারে, যেটা জেনারেলাইজড লিম্ফেডেনোপ্যাথি হতে পারে, আর এর সাথে পেশেন্টের পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি করতে পারে। What action would you recommend? A patient with atrial fibrillation, hypertension, and hypercholesterolemia presents with sudden onset right-sided weakness, hemianopia, and aphasia. This occurred an hour previously while he was eating his breakfast. He is taking aspirin, simvastatin, ramipril, and digoxin. তাহলে পেশেন্ট রাইট সাইডেড হেমিপ্যারেসিস, হেমিয়ানোপিয়া এন্ড অ্যাপাসিয়া প্রেজেন্ট করছে। পেশেন্ট একটা স্ট্রোক প্রেজেন্ট করছে আর কি। আমাদের নেক্সট স্টেপ কি হবে? তাহলে সবগুলাতেই সিটি স্ক্যান আছে। অপশনের মধ্যে একটা সিটি স্ক্যান আমরা 24 আওয়ার্স পরে করতে পারি, 4 ঘন্টার মধ্যে করতে পারি, ইমিডিয়েট সিটি স্ক্যান করতে পারি। ইমিডিয়েট সিটি আবার দুইটা অপশন আছে, একটা হেপারিনাইজেশন, একটা আইভি থ্রোম্বোলাইসিস, আর একটা ইমিডিয়েট ওরাল অ্যাসপিরিন, দেন সিটি স্ক্যান অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। আচ্ছা, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে মোস্ট লাইকলি কি ধরনের স্ট্রোক হইতে পারে? ইসকেমিক অর হেমোরেজিক? ইসকেমিক স্ট্রোক, যেহেতু অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে, মোস্ট লাইকলি ইসকেমিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস কি অ্যাকিউট কেসে? অ্যাসপিরিন দিতে পারি, আর সাথে থ্রোম্বোলাইসিস। তাহলে থ্রোম্বোলাইসিস করতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে আগে? অ্যাসপিরিন বা থ্রোম্বোলাইসিস যেটাই দিই না কেন, আমাদের আগে অবশ্যই এক্সক্লুড করতে হবে কোনো হেমোরেজ আছে কিনা। হ্যাঁ, এটাও ঠিক আছে। ২ টা কন্ডিশন, একটা হচ্ছে এক্সক্লুড হেমোরেজ করতে হবে, আরেকটা হচ্ছে টাইম ফ্রেমটা ইম্পোর্টেন্ট। এখন এখানে তো টাইম ফ্রেম দেয়া নেই। ও না, দেয়া আছে তো। ১ ঘন্টা পরে আসছে। সরি। তাহলে হেমোরেজ এক্সক্লুড করতে হবে। এজন্য as soon as possible ইমিডিয়েট সিটি স্ক্যান করতে হবে with a view to IV thrombolysis. থ্রোম্বোলাইসিস করলে পেশেন্টের কমপ্লিট রিকভারি হইতে পারে। অ্যাসপিরিন দিয়ে তো কমপ্লিট রিকভারি হবে না। কেন হবে না? কারণ এখানে তো একটা লার্জ স্ট্রোক হইছে। পেশেন্টের উইকনেস, হেমিঅ্যানোপিয়া আছে, অ্যাপাসিয়া আছে, রাইট সাইডের উইকনেস আছে। তাহলে এটা আমরা যদি ক্লিনিক্যালেও এরকম পেশেন্ট পাই, কোনো পেশেন্ট যদি আসে, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ইমিডিয়েট সিটি স্ক্যান করতে হবে। আর যদি লেস দ্যান 4.5 আওয়ার্স এর আগে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে, আর এর সাথে যদি সিটি স্ক্যানে কোনো হেমোরেজ না থাকে, তাহলে অবশ্যই থ্রোম্বোলাইসিস করতে হবে উইথ এলটিপ্লেস। এলটিপ্লেসটা ইউজুয়ালি চয়েস করা হয়। আচ্ছা, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কোন একটা ওক্লুশন হইতে পারে? পেশেন্টের রাইট সাইডে উইকনেস আছে, হেমিয়ানোপিয়া আছে, অ্যাপাসিয়া আছে। এমসিএ কোন সাইডে? লেফট অর রাইট? লেফট মিডল সেভেলারি। তাহলে এই একই সিনারিও দিয়ে কোশ্চেন ২ ভাবে আসতে পারে, যে কোন আর্টারি অক্লুশন হইছে অথবা নেক্সট স্টেপ কি। তাহলে যেকোনো পেশেন্ট যদি স্ট্রোক নিয়ে প্রেজেন্ট করে, এটা ইসকেমিক হোক, হেমোরেজিক হোক, ক্লিনিক্যালি দেখার আগে অবশ্যই আমাদেরকে সিটি স্ক্যান করে কনফার্ম হইতে হবে। এরপর আমরা যদি ইসকেমিক হয় তাহলে স্টেন দিব, আর যদি ৪.৫ ঘন্টা আগে হয় সাথে থ্রোম্বোলাইসিস করব।
আর যদি হেমোরেজিক সাইন থাকে তাহলে এগুলো দিতে পারতেছি না। What serious pathology might she have most increased risk for an other organ system? A 30-year-old woman presents with cerebellar ataxia. Her MRI shows large left-sided cerebellar cyst with nodular enhancement in one wall. The radiologist suggests the possible diagnosis of von Hippel-Lindau syndrome. তাহলে VHL এখানে আর কি ফিচার্স থাকতে পারে? অলরেডি একটা বলছে cerebellar ataxia আছে, cerebellar cyst আছে। তাহলে অপশনে ডি renal cell carcinoma। এক্সেলেন্ট। তাহলে von Hippel-Lindau syndrome এটা হচ্ছে একটা জেনেটিক কজ অফ রেনাল সেল কার্সিনোমা। এই ডিজিজের সাথে রেনাল সেল কার্সিনোমা অ্যাসোসিয়েট থাকতে পারে। ভিএসএল এর যে ক্রোমোজোম ইনভলভমেন্ট হয় কোনটা? ক্রোমোজোম 3। এক্সেলেন্ট। তাহলে এই দুটো আমাদের মনে রাখতে হবে। ভিএসএল এ আমাদের ইনভলভমেন্ট হয় ক্রোমোজোম 3 আর ক্রোমোজোম 4 ইনভলভমেন্ট হয় হান্টিংটনস ডিজিজে। দুইটা পরীক্ষা আছে, দুইটা পরীক্ষা আসে। Which of the following is the most likely cause? A 17-year-old boy is brought to the emergency department. His school teacher gives a history of fall during a rugby match and a blow to the right hand side of the head. Apparently, there was a brief loss of consciousness, but he recovered quickly. After sitting out the rest of the game, he became confused and aggressive, then drowsy during the journey home from the away game. By the time you see him, he is unconscious, blood pressure 50, 100 between 90 minutes mercury, pulse 55 beats per minute. His pupils are only sluggishly reactive. ডায়াগনোসিস তাহলে লুসিড ইন্টারভাল কোথায় পাওয়া যাবে? তাহলে সাবডুরাল এবং এক্সট্রাডুরাল এই দুটো পরীক্ষায় খুব কমনলি আসে। টিপিক্যাল সিনারিও যেমন থাকে, সাবডুরালের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি কয়েকটা ক্লু থাকে। একটা হচ্ছে ওল্ড এজ থাকে ইউজুয়ালি, অ্যালকোহলিক, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থাকতে পারে, আর একটা হচ্ছে ফলের হিস্ট্রি থাকতে পারে। এক্সট্রাডুরাল হেমাটোমার ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি হেড ইনজুরি হিস্ট্রি থাকে। পেশেন্টগুলো ইউজুয়ালি একটু ইয়ং পেশেন্ট থাকে এবং এই ধরনের যে খেলা টেলা রাগবি ম্যাচ বা ফুটবল ম্যাচ একটা খেলা করতে গিয়ে হেড ইনজুরি এরকম হিস্ট্রি থাকে বেশি। পেশেন্টের লুসিড ইন্টারভ্যাল থাকে, মানে পেশেন্ট ইনিশিয়ালি আনকনসিয়াস থাকে, তারপর রিকভারি হয়ে যায়। এরপরে দেখা যায় পেশেন্ট আবার র্যাপিডলি ডিটারেট করে। মানে মাঝখানে একটা ইন্টারভ্যাল থাকে যেখানে পেশেন্ট পুরোপুরি ভালো থাকে। তাহলে এই পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট পারপাস একটা ইম্পর্টেন্ট আছে, পেশেন্টগুলোকে অবশ্যই অবজারভেশন করতে হবে। তাহলে মাঝখানে ভালো হয়ে গেছে এটা দেখে পেশেন্টদেরকে খুশি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পেশেন্টদেরকে মিনিমাম 24 আওয়ার্স অবজারভেশন রাখতে হবে। আর সাবডাল হেমাটোমার ক্ষেত্রে ওই যে ফ্ল্যাকচুয়েটিং কনশাস লেভেল থাকতে পারে আর এই ধরনের রিস্ক হিস্ট্রি থাকতে পারে। আচ্ছা, এক্সট্রাল হেমাটোমা হয় কোন ধরনের ভিসেল ইনভলভমেন্টের কারণে? আর্টেরিয়াল ভেইন, এক্সট্রাডাল আর্টারি ভেইন, এক্সট্রাডাল তো ভেইন না মনে হয়। তাহলে এক্সট্রাডালে ইউজুয়ালি হচ্ছে আর্টারি রাপচার হয় আর সাবডালে হচ্ছে ভেইন ইনভলভমেন্ট হয়। আচ্ছা, মেনজেল আর্টারি ইনভলভমেন্ট হয়। তাহলে এটা ডায়াগনোসিস হচ্ছে এক্সট্রাডুয়াল হেমারহেজ। তাহলে এক্সট্রাডুয়াল হেমাটোমা, সাবডুয়াল হেমাটোমা, সাবঅ্যাকুইন হেমারহেজ তিনটাই পরীক্ষায় সিনারিও হিসেবে আসতে পারে। আর যদি পার্ট 2 পরীক্ষা দিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান ইমেজিং আসবে। তিনটার ইমেজিং ইম্পর্টেন্ট। What is the most likely diagnosis? A 35-year-old man has been suffering from increasingly frequent headache for the last 3 months. They start from his neck and wrist over the occipital area, radiating then to his right temporal area. He gets a feeling of pressure behind the right eye. Sometimes he vomits with his headache and he often needs to rest in bed. The whole thing he can last several hours or even a whole day. He has not suffered headaches since a spell of severe headaches in his teenage years around the time of exam. তাহলে পেশেন্টের রিকারেন্ট হেডেকের হিস্ট্রি আছে।
ডিউরেশনটা কেমন? আওয়ার্স টু ডে। এর সাথে ভমিটিং আছে। আর পেশেন্টের যখন হেডেক হয় তখন হি নিডস টু রেস্ট ইন বেড। ডায়াগনোসিস কি? মাইগ্রেন। এক্সেলেন্ট। তাহলে মাইগ্রেন হচ্ছে এই ধরনের টিপিক্যাল একটা সিনারিও পাবেন। পেশেন্টের রিকারেন্ট হেডেক থাকতে পারে আওয়ার্স টু ডেজ, সাথে ভমিটিং থাকতে পারে, ফটোফোবিয়া থাকতে পারে, ফোনোফোবিয়া থাকতে পারে। আর এমআরসি পরীক্ষাতে এই লাইনটা প্রায় লেখা থাকে, হি ওপেন নিডস টু রেস্ট ইন বেড। তাহলে পেশেন্টগুলো ডার্ক কোয়াইট রুমে থাকতে পছন্দ করে। তাহলে মাইগ্রেনের ক্ষেত্রে আগে একটাই ছিল যে ইউজুয়ালি ইউনিল্যাটারাল হেডেক হবে, আর বাইলেটারাল ইউজুয়ালি টেনশনের হেডেক হবে। এগুলো এখন দিয়ে আলাদা করা যায় না। যদি হেডেকের সাথে ভমিটিং, ফটোফোবিয়া, ফোনোফোবিয়া বা এই ধরনের কোনো ফিচার্স থাকে অ্যাসোসিয়েটেড, তাহলে সেটা হচ্ছে মাইগ্রেন। আর টেনশনের হেডেক হচ্ছে, এটাকে বলা হয় ফিচারলেস হেডেক। ফিচারলেস মানে এখানে এক্সট্রা কোনো ফিচার থাকবে না। কোনো ভমিটিং, ফটোফোবিয়া, ফোনোফোবিয়া, তারপর হচ্ছে ক্লাস্টার হেডেকের মতো অটোনমিক কোনো ফিচার্স, হর্নাস কোনো কিছু থাকবে না। জাস্ট শুধু হেডেক যদি থাকে সেটা হচ্ছে টেনশন টাইপ হেডেক উইথাউট এনি আদার ফিচার্স। হোয়াট উড বি ইউর নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন? A 44-year-old man with an unremarkable past medical history developed dizziness, tinnitus, and mild left-sided hearing loss. These symptoms presented over several months and were slowly progressive, with tinnitus being continuous over the past 2 months. The initial evaluation by his GP was unremarkable, with a normal neurological examination and normal otoscopy. Audiometry revealed a mild degree of sensorineural hearing loss. তাহলে পেশেন্টে কি আছে? ডিজিনেস আছে, টিনিটাস আছে, হিয়ারিং লস আছে, এবং এটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ, স্লোলি প্রোগ্রেসিভ। তাহলে নেক্সট স্টেপ কি হবে? ডায়াগনোসিস কি এখানে? আগে এটা ডায়াগনোসিস ভেস্টিবুলার সোনোমা। এক্সেলেন্ট। তাহলে ভেস্টিবুলার সোনোমা ডায়াগনোসিস, তাহলে ইনভেস্টিগেশন কি হবে? এমআরআই অফ ব্রেন। তাহলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্টগুলো যদি মেনিয়াস ডিজ চিন্তা করে, আমরা যদি মিনিয়াস ডিজ বা অন্যান্য ভার্টিকাল কজ চিন্তা করে তাকে হিয়ারিং এইড দিই বা ভেস্টিবুলার সিডেটিভ দিই বা রিসপিরেটরি কজ ওয়েট করি, তাহলে পেশেন্টের কন্ডিশন আরো খারাপ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। তাহলে কোনো পেশেন্ট যদি প্রোগ্রেসিভ সেন্স থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ভেস্টিবুলার সোনোমাটা আগে চিন্তা করতে হবে। এবং আমাদের ইনভেস্টিগেশন চয়েস হচ্ছে এমআরআই অফ ব্রেন। এরকমই সিনারিও দিয়ে যদি পেশেন্টের থাকতো যে রিকারেন্ট এপিসোডস, মাঝে মাঝে ভালো হইতেছে, মাঝে মাঝে খারাপ হইতেছে, ওরাল ফুলনেস আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা মিনিয়াস ডিজ চিন্তা করতাম। Which one of the following is the most likely diagnosis? A 73-year-old man presents to the GP complaining of a headache and blurring of vision in his right eye, lasting for 5 minutes. 2 days later, he developed sudden onset weakness affecting both the left upper and lower limb and lasting for 30 minutes. His past medical history includes mild hypertension, non-smoker, no neurological abnormalities, blood pressure 160 by 90 millimeter mercury, heart rate 88 beat per minute. There is a quiet right-sided carotid bruit. তাহলে পেশেন্টের কি আছে? রাইট আয়ে ভিজুয়াল লস আছে, লেফট সাইডেড উইকনেস আছে, আর রাইট ক্যারোটিড ব্রুই আছে। তাহলে ডায়াগনোসিস কি হবে এখানে? আচ্ছা, একজন লিখছেন সি রাইট অ্যান্সার। তাহলে এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার। হ্যাঁ, ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক সেকেন্ডারি টু ক্যারোটিড ডিজিজ। তাহলে ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক কেন? কারণ পেশেন্টের সিমটমসগুলো স্পন্টানেসলি রিজলভ হয়ে গেছে। আর রাইট আই যে ভিজুয়াল লস, এটা ট্রানজিয়েন্ট ছিল, এটা বলা হয় এমারোসিস ফিউগাক্স। তাহলে এটা হয় ইউজুয়ালি ক্যারোটিড আর্টারি ইনভলভমেন্ট হলে। কার্ডিও এম্বোলিজম না, কারণ এখানে কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর এরকম বলা হয় নাই, কোনো অ্যাট্রাল ফিব্রিলেশন, হার্ট ফেল বা কার্ডিয়াক কোনো ডিজিজের কথা এখানে আলাদা থেকে মেনশন করা নাই। তারপর হচ্ছে যে জায়ান্ট সেল আর্টারিসের জন্য পেশেন্টের এরকম টেম্পল টেন্ডারনেস বা ইএসআর বেশি, অ্যানিমিয়াস এরকম কোনো কিছু নাই। স্মল ভেসেলস ডিজিজের ক্ষেত্রেও
এখন কোনো ক্লু নাই। তাহলে ক্যাটারাক্ট ডিজিজের জন্য আরেকটা ক্লু হচ্ছে রাইট ক্যারোটিড ব্রুই আছে পেশেন্টের। আর উইকনেস আছে লেফট সাইডে। তার মানে পেশেন্টের রাইট ক্যারোটিড একটা ইনভলভমেন্ট হয়েছে, যে কারণে পেশেন্টের রাইট সাইডে ব্লাডিং অফ ভিশন হইতেছে, লেফট সাইডের উইকনেস হইতেছে। What findings are you most likely to find on oculomotor examination? A wheelchair-bound 19-year-old woman complains that she has difficulty reading. She describes the words jumping as she tries to follow the text. She is known to have an Arnold-Chiari malformation. এটা একটু কঠিন কোশ্চেন, তারপর দেওয়া হয়েছে জাস্ট ইনফরমেশনটা জানার জন্য আর কি। এটা আগে থেকে জানা থাকলে আসলে অ্যান্সার করা যাবে না। আর্নল্ড-চিয়ারি ম্যালফরমেশনে কি ধরনের নিস্টেগমা হয়, এটা সিএমআরসি পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে। এখন এফসিএস ছাড়া যেহেতু এমএসসি কোশ্চেন ফলো করছে, তখন কোশ্চেন দিয়ে দিতে পারে। তাহলে এটা জাস্ট মুখস্থ করে রাখবেন যে আর্নল্ড-চিয়ারি ম্যালফরমেশনে ডাউনবিট নিস্টেগমা হয়। আপবিট ছিল, এটা একটু কনফিউশন লাগতেছে। আমার তো মনে হয় ডাউনবিট মনে হয়। আচ্ছা, একটু দেখে নিন তাহলে আবার। আর্নল্ড-চিয়ারিতে সম্ভবত ডাউনবিট নিস্টেগমা হয়। Which anti-epileptic drug is most likely to have caused these side effects? A 30-year-old man with non-epilepsy presents in the emergency department complaining of severe loin pain. Ultrasound scan of the renal tract shows bilateral renal stone. He also admits to having lost 6.4 kg weight over the last 3 months despite a good appetite. তাহলে renal stone plus weight loss কোন anti-epileptic drug করতে পারে? আচ্ছা, anti-epileptic drugগুলো কিছু সাইড ইফেক্ট আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, এগুলো একটু জেনে রাখতে হবে। কার্বামাইজেপিন এটা কি করে? অ্যাগ্রানুলোসাইটোসিস করে। আরেকটা করতে পারে স্টিভেন জনসন সিনড্রোম। ল্যামোট্রিজিন স্কিন রাশ করতে পারে, ইউজুয়ালি দেয়ার। ফিনাইটোইন তো আমরা পড়লাম, লিম্ফেডিনোপ্যাথি করে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি করে। আদার্স অনেক কিছুই করতে পারে, পরীক্ষা এগুলো বেশি আসে আর কি। সোডিয়াম ভালপেট হচ্ছে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন বা টেরাটোজেনিক বেশি আর কি। আর কি করে? ওয়েট গেইন করতে পারে, গাইনোকোমেশিয়া করতে পারে। আর টোপিরামিড কি করে? ওয়েট লস করে, রিনাল স্টোন ফর্মেশন করে। তাহলে এখানে হচ্ছে অ্যান্সার হবে টোপিরামিড। তাহলে এগুলো এফসিপিএস এর জন্য এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না, হয়তো দিয়ে দিতে পারে দুটো একটা ড্রাগ। তবে এমআরসিপির জন্য ড্রাগগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট, এফসিপিএস এর জন্য না পারলে সমস্যা নেই। কমন ড্রাগগুলো সাইড ইফেক্টগুলো জানলে হবে। Once the diagnosis of epilepsy is confirmed, which one of the following would be the most appropriate treatment option with respect to prophylaxis against further fits? A 36-year-old woman who is in her 13th week of pregnancy is referred to the neurology clinic by the emergency department. She has no previous history of epilepsy, but he has recently been suffered 3 tonic-clonic seizures. তাহলে বাকিগুলো আমাদের দেখা করতে দরকার নেই। একটা প্রেগনেন্ট ওমেন 3 টাইম টনিক-ক্লনিক সিজার হয়েছে তার। তাহলে মেইনলি হচ্ছে কোশ্চেন হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে আমরা কি ধরনের অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ চয়েস করবো এটার জন্য। ল্যামোট্রিজিন এক্সিলেন্ট। তাহলে প্রেগনেন্সিতে আমাদের সেফ ড্রাগ হচ্ছে ল্যামোট্রিজিন। সোডিয়াম ভালপেট, ফিনাইটোইন এগুলো ইউজুয়ালি আমরা প্রেগনেন্সি চয়েস করি না। কার্বোপেন্টিন তো অ্যান্টিপ্লেটলেট হিসেবে খুব একটা ইউজ করা হয় না। আর পেশেন্টের যেহেতু 3 বার টনিক-ক্লনিক সিজার হয়েছে, সো নো ট্রিটমেন্ট অপশনে পেশেন্টকে অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ দেওয়া লাগবে। Which of the following is the most appropriate management? A 35-year-old man admitted to the acute medical ward. He complains of sudden onset headache with vomiting. His glaucoma scale normal. Completed cerebral angiography shows free blood identified in both ventricles with
and 8 millimeter cerebral aneurysm. তাহলে পেশেন্ট একটা হলে aneurysm আছে, সাথে আছে ফ্রি ব্লিডিং আছে, ভেন্ট্রিকুলার হেমোরেজ বা হেমোরেজ। ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস কোনটা? স্ক্রিন শেয়ারিং তো অন করা আছে। মেইনলি হচ্ছে কোশ্চেন হচ্ছে সাবঅ্যাকুইট হেমোরেজ, এক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস কি হবে? পেশেন্টের যেহেতু একটা অ্যানিউরিজম আছে অলরেডি। ক্লিপিং, আচ্ছা এখানে অপশন আছে দুইটাই মেইনলি, এন্ডোভাস্কুলার কয়েল, নিউরোসার্জিক্যাল ক্লিপিং। বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনটা? এন্ডোভাস্কুলার কয়েলিং, এটা হচ্ছে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। বইয়েও লেখা আছে। তাহলে আমরা হচ্ছে সাবঅ্যাকুইট হেমোরেজের ক্ষেত্রে যদি অ্যানিউরিজম থাকে, আমরা দুইটাই করতে পারি, কয়েলিংও করতে পারি, ক্লিপিংও করতে পারি। তবে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে এন্ডোভাস্কুলার কয়েলিংটা। যদি অ্যাকুইট হেমোরেজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা নিমোডিপিনটা দিতে পারি, টুপডিপেন, ডিলেড ইসকেমিয়া, ভ্যাসোস্পাজম। তাহলে দুইটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে, ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে নিমোডিপিন, আর সার্জিক্যাল মধ্যে সার্জিক্যাল কয়েলিং। Which one of the following is the most likely cause of a stroke? And a 71-year-old woman is admitted by ambulance after having collapsed at home in front of her husband shortly after having complained of a severe headache. She has a history of hypertension for which take Ramipril, indapamide. On examination, her blood pressure 195 by 110 millimeter mercury. Pupils are pinpoint, but just reactive to high intensity light. She is comatose. She is gazing forwards, and there is no movement of the eyes on the head turning. Tone is increased bilaterally, and plantars are upgoing. তাহলে পিন পয়েন্ট পিপল আমাদের কোথায় পাওয়া যায়? পন্টেন হিমোরেজ। তাহলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে এখানে পন্টেন হিমোরেজ। পন্টেন হিমোরেজের পেশেন্টদের ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করে কোমাটোস থাকে, সাধারণত টেট্রাপ্লেজিয়া থাকে, মানে সবগুলো লিম্বে উইকনেস থাকে। এর সাথে পন্টাইন হেমোরেজ থাকতে পারে, অনেক সময় হাইপারথার্মিয়া থাকতে পারে। পিন পয়েন্ট পিপল দেখলে আমরা এখানে ওগুলোটা পাওয়া যাবে আর কি। আর বাকিগুলো তো আমরা জানি। লকড-ইন সিনড্রোম, এক্সেলেন্ট। এটাকে লকড-ইন সিনড্রোম বলা হয়। What is the most likely diagnosis? A 50-year-old man presents with a gradually worsening difficulty in walking upstairs, lightheadedness on standing, and a dry mouth. He tends to feel better at the end of the day. He has a mild ptosis, normal tone in his limbs, but proximal weakness in his lower limbs and global hyporeflexia. There is some evidence of increased muscle strength with reinforcement. এক্সেলেন্ট। তাহলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে ল্যাম্বার্টসন সিনড্রোম। ল্যাম্বার্টসন সিনড্রোমে কিন্তু অনেক উল্টোপাল্টা কথা লেখা থাকে আরকি, যেগুলো দিয়ে কনফিউশন তৈরি হতে পারে। কারণ এগুলো প্রেজেন্টেশন থেকে ভ্যারিয়েবল। তাহলে এখানে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে অটোনমিক কোনো ফিচার্স আছে কিনা? লাইক এই যে ড্রাই মাউথ, ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স, তারপর হচ্ছে কনস্টিপেশন, ইরেকটাইল ডিসফাংশন। আরেকটা দেখবো আমরা হচ্ছে কোনো লাং ক্যান্সার হিস্ট্রির কথা বলছে কিনা? লাইক হেভি স্মোকার, ক্রনিক কাফ, হিমোপ্টাইসিস এই ধরনের হিস্ট্রি আছে কিনা? অ্যান্ড সবচেয়ে ইম্পোর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে এই যে ইনক্রিজড মাসল স্ট্রেংথ অর ইমপ্রুভড রিফ্লেক্স আফটার রিইনফোর্সমেন্ট অর আফটার অ্যাক্টিভিটিস। তাহলে এই ধরনের ক্লুগুলো থাকলে আমাদের ডায়াগনোস হবে ল্যাম্বার্টসন সিনড্রোম। বাকি যা কিছু থাকে ওইগুলো আমরা ইগনোর করতে হবে। Her diagnosis fits best with this clinical picture. A 21-year-old obese woman presents to her GP complaining of worsening headache over the past 4 months. The only medication of note is the combined oral contraceptive pill. She also reports blurring of vision and says that the headaches are worse in the morning. On examination of the fundi, the GP is concerned that there may be arthritic swelling bilaterally. তাহলে ইয়ং, ওবেস, ফিমেল, প্রেজেন্ট করছে হেডেক নিয়ে, আর কি আছে? বাইলেটারাল পেপলিডিমা আছে।
আর ডায়াগনোস হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্রানিয়াল হাইপারটেনশন। এক্সেলেন্ট, মানে সবাই ভোট পাচ্ছেন। আচ্ছা, মানে এই ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট কি করবো আমরা? ইনভেস্টমেন্ট কি হবে আর ট্রিটমেন্ট কি হবে? লাম্বার পাংচার এলপি, ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর। আর পেশেন্ট যেহেতু ওবেস, সব আরেকটা ট্রিটমেন্ট অপশন আছে ওয়েট লস। এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, অনেক সময় পরীক্ষায় আসে, বিশেষ করে এমআরসি পরীক্ষাগুলোতে, ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্রানিয়াল হাইপারটেনশন এর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ডিফারেনশিয়াল হচ্ছে সিভিএসটি, সেরেব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস। তাহলে এগুলো প্রেজেন্টেশন অলমোস্ট সিমিলার থাকে। এই ক্ষেত্রে বাইলেটারাল পেপিলোমা থাকতে পারে, হেডেক থাকতে পারে। ইউজুয়ালি ফিমেল পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে বেশি হয়, যেটা ওসিপি একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। তাহলে অনেক সময় পরীক্ষার কোশ্চেন আসে যে আর কোনো ইনভেস্টিগেশন আমরা করবো কিনা এর আগে। তাহলে এই পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই এমআরআই এনজিওগ্রাফি করতে হবে টু এক্সক্লুড এনি ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস। এটা অনেক সময় পরীক্ষায় আসে, জাস্ট একটু মনে রাখতে হবে আরকি। Which one of the following diagnosis fits best with this clinical history? A 72-year-old man is brought to the emergency department by his wife. She has noticed that his walking has deteriorated over the past few months. He has also become incontinent of urine, and she feels he may have been confused. A history of shingles 1 month ago is noted. They admit to his drinking 2 glasses of wine per day. On examination, he has a broad-based shuffling gait for short-term memory. 72-year-old, ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স আছে, গেট অ্যাবনর্মালিটি আছে, মেমোরি, পোর মেমোরি। ডায়াগনোসিস কি? এক্সেলেন্ট। তাহলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে নরমাল পেশেন্ট হাইড্রোকেফালাস। তো এটা হচ্ছে একটা ট্যাগ, ওল্ড এজের পেশেন্ট, ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স, গেট অ্যাপ্লাক্সিয়া, ডিমেনশিয়া, ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স মাত্র বললামই। তাহলে ট্যাগ থাকলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে নরমাল পেশেন্ট হাইড্রোকেফালাস। ট্রিটমেন্ট কি হবে? A 54-year-old woman presents with unilateral hearing loss and an acoustic neuroma is demonstrated on MRI of scan. What are the finding would you most expect? তাহলে অ্যাকুস্টিক নিউরোমাতে হিয়ারিং লস নিউরিটাস এগুলো তো থাকেই। এর বাইরে আর কি পাওয়া যেতে পারে? ভেন্ট্রিকুলার পেরিটোনিয়াল শান্টিং, হ্যাঁ। নবশা হাইড্রোকেফালাস ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে শান্ট সার্জারি, যদি ভেন্ট্রিকুলার পেরিটোনিয়াল শান্ট করা হয়। আচ্ছা, এখন এই কোশ্চেন আসি, অ্যাকুস্টিক নিউরোমাতে আমাদের এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস কি পাইতে পারি? সি, এক্সেলেন্ট। তাহলে রাইট অ্যান্সার আছে সি এখানে, লস অফ কর্নিয়াল রিফ্লেক্স। তাহলে অ্যাকুস্টিক নিউরোমাতে লস অফ কর্নিয়াল রিফ্লেক্স থাকতে পারে ডিউ টু ইনভলভমেন্ট অফ ভি1, মানে ফার্স্ট ডিভিশন অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। আর লেটেস্ট দিকে ফেশিয়াল উইকনেসও থাকতে পারে। তো বেশি কমন হচ্ছে লস অফ কর্নিয়াল রিফ্লেক্স। তাহলে এটা একটু আমাদের পরীক্ষার সময় খেয়াল রাখতে হবে। এখানে কি নার্ভ ইনভলভমেন্ট হতেছে? হিয়ারিং লস হয়ে যাচ্ছে কিসের জন্য? ক্রেনিয়াল নার্ভ 8 এর জন্য, আর ট্রাইজেমিনাল 1 এর জন্য হচ্ছে লস অফ কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, আর 7th ইনভলভমেন্টের জন্য ফেশিয়াল উইকনেস থাকতে পারে। তাহলে এই 3টাই ক্লিনিক্যাল সিনারিও থাকতে পারে। আর এর সাথে ভার্টিগো, টিনিটাস এগুলো থাকতে হয়। এবার হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মোড অফ অ্যাকশন অফ রোপিনিরোল? তাহলে এখানে কোশ্চেন পড়ার দরকার নেই, জাস্ট মেকানিজম অ্যাকশনটা কি হবে রোপিনিরোলের? সি, এক্সেলেন্ট। তাহলে এটা হচ্ছে ডোপামিন রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট। তাহলে অ্যান্টি পার্কিনসন ড্রাগ যেগুলো আছে এগুলোর মেকানিজম অফ অ্যাকশন উইথ এক্সাম্পল, এটা একটু পড়ে রাখবেন, পরীক্ষা আসতে পারে। আচ্ছা, রোপিনিরোলে অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি হতে পারে ডোপামিন রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট গুলো? যদিও আর্গোডাইটিস গুলো বেশি হয়, সেটা দরকার নেই, নন আর্গোডাইটিস কম কিছু হবে। Which one of the following conditions is most associated with an increased risk of embolic stroke? এটা মানে লাস্ট কোশ্চেন। তাহলে কোন পেশেন্টের ক্ষেত্রে এম্বলিক স্ট্রোকের রিস্ক সবচেয়ে বেশি থাকে? এখানে যে কয়টা পয়েন্ট আছে সবগুলাই হচ্ছে স্ট্রোকের রিস্ক ফ্যাক্টর। এক্সেলেন্ট। তাহলে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ডিউ টু রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ, এই পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে এম্বলিক স্ট্রোকের রিস্ক সবচেয়ে বেশি।
এক্ষেত্রে স্ট্রোক প্রোফাইলিক্সের জন্য আমরা কি দিব? ওয়ারফেরিন, এক্সিলেন্ট। এখানে কি সাবভাস স্কোরিং করা দরকার আছে? নো, এক্সিলেন্ট। তাহলে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে, ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের রেট কন্ট্রোল বা রিদম কন্ট্রোল করব, আরেকটা হচ্ছে স্ট্রোক প্রোফাইলাক্সিস করব। স্ট্রোক প্রোফাইলাক্সিসের জন্য আমরা ইউজুয়ালি সাবভাস স্কোরিং করি। তবে কোনো পেশেন্ট যদি মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকে বা রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ থাকে আগে থেকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো স্কোরিং দরকার নেই, তাদেরকে অবশ্যই অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট দিতে হবে। অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্টের ক্ষেত্রে আমাদের ইউজুয়ালি চয়েস হচ্ছে, এখন আমরা ড্রাগ দিয়ে থাকি, ডিরেক্ট ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। তবে যদি পেশেন্টের রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ থাকে বা হালকা হার্ট ডিজিজ থাকে, সেক্ষেত্রে স্ট্রোকের রিস্ক থাকে অনেক বেশি এবং এক্ষেত্রে ইউজুয়ালি ওয়ার্ফারিনটা চয়েস করা হয়। আর অ্যাসপিরিনের এখানে কোনো রোল নাই। তো অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রে, স্ট্রোক প্রোফাইলাক্সিসের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাসপিরিনের কোনো রোল নাই, অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট ইউজ করতে হবে। যদি পেশেন্টের আগে থেকে মাইট্রাল স্টেনোসিস বা ভালভুলার হার্ট ডিজিজ থাকে বা রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ থাকে, সেক্ষেত্রে কোনো স্কোরিং এর দরকার নাই। যদি এগুলো না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সাবভাস স্কোরিং করব। করে তারপর দেখব তার স্ট্রোক প্রোফাইলাক্সিস লাগবে কিনা। ওকে, তাহলে আজকে আর কোয়েশ্চেন নাই। এগুলো ছিল কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? যদি কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা ক্লাস এখানে শেষ করব ইনশাআল্লাহ। ওকে, ঠিক আছে। ভালো থাকুন সবাই। আজকে ক্লাস এ পর্যন্তই। ওকে, ডাউনবিট নিস্টেমাস। ওকে, জাযাকাল্লাহ। তাহলে ওইটা হচ্ছে ডাউনবিট নিস্টেমাস হবে। হ্যাঁ? ঠিক আছে।